मेरा नाम अवतार सिंह है। मेरा पिंड तीड़ा है, तहसील खरड़, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ। मैं पहला तो जॉब कर रहा ਸੀਗਾ, पर मैं जॉब के नाल खेती अपनी पिता पुरखी कर रहा आ रहा पिछले 20 सालों तो। मैं स्टार्ट की सी 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ। इसे मेरी अपनी ਜ਼ਮੀਨ हैगी है फादर साहब की, तो इत्थों ही मैं शुरू की सी। सब तो पहला मैं इत्थे फॉरेस्ट्री की, जिमें कि सफेदा तो पॉपुलर, वो मैं काफ़ी पैसा कमाया। उस तो बाद मैं हल्दी शुरू की, तो 2000 तो ही लैके मैं ऑर्गेनिक ही शुरू करता आ रहा। पंजाब एग्रो इंडस्ट्री कारपोरेशन ने ऑर्गेनिक काउंसिल बनाई सी, उहदे थ्रू मैं उन्होंने तो सेध लेके इत्थे काम शुरू किया। फिर मैं अपने आप ही अपने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस नूं पैदा करके उसकी डब्बाबंदी करके शुरू तो ही बेचना आप शुरू किया, तो मैं काफ़ी अच्छी मैनू इनकम आ रही है। तो मैं होरां लोगों को भी कह रहा कि तुसीं ऑर्गेनिक करके अपना प्रोड्यूस बना के तेनों आप मंडीकरण करो। जो असीं शुरू करनी है उस वेले तो ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है, क्योंकि असीं पैसटीसाइड या वीडीसाइड नहीं यूज़ करने, हत्थ नाल गोडी करनी है, उहदे वास्ते लेबर चाहिए है, बंदे चाहिए ने। पर कुछ ऐसे कुदरती तरीके हैगे ने जिन्हां नूं अपना के असीं इन्हां चीज़ां उत्ते लेबर घटा सकते हैं। जिवें कि नदीन हैगे ने, इन्हां नूं सानूं चाहिए जो जमीन वेली पई है वहा के पानी दिओ, नदीनां नूं उगाओ, या जदों नदीन फ्लावरिंग ते आवे उस वेले थोड़ा जिहा कष्ट करके उन्हां नूं पट दिओ, मैनुअली कर दिओ, स्प्रे ना करो। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ शुरू ही किया है, जे ਤੁਸੀਂ 4 स्प्रेयां करते हो, ਤੁਸੀਂ 1 स्प्रे नाल सार लो, कुछ हत्थ नाल पट लो, कुछ ਤੁਸੀਂ कैमिकल नाल ਉਹਨੂੰ नदीन ਨੂੰ खत्म कर दिओ। सो मेहनत ਤਾਂ आंदी हैगी है, पर टैक्टिक्स वरत के ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ 3 ਸਾਲ, कि जेकर 3 साल असी खेत में कोई चीज़ नहीं पावांगे कैमिकल, सिर्फ बायो ही यूज़ करांगे, फिर 3 साल दे विच ऑटोमैटिकली ये क्लीन हो जाती है। पर जेकर कोई जिमीदार अच्छा सियाणा हैगा, इनू 1.5 साल च भी क्लीन कर सकता है। क्योंकि जिमें हुण असी खाद नहीं पानी, कुछ फसलां ऐसियां ने जिवें हुण दालां ने, दालां बीजण नाल ये दालां तां खाद दी फैक्टरी ने। इन्हां दी जड़ां दे विच ऐसे जीवाणु हुंदे ने जिहड़े कि ऑटोमैटिकली अपना ये खाद पैदा करते हैं। उस तो बाद जे असीं ज़्यादा यूज़ करिए जिहड़ी बायो, जिवें गोबर खाद हैगी है, गंडोया की खाद हैगी है, या कुछ कंपनियां ऐसियां जिन्हां ने ऑर्गेनिक स्प्रे तैयार कीतियां ने, या असीं घर दे विच गऊ दे जिहड़ा मूत्र हैगा, उहदा गोबर हैगा, ते हैगी है गुड़ बना के, गुड़ पा के उहदा घोल करके स्प्रे करिए, ये भी काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ाता है। सो मतलब असी जे कोशिश करिए तो 2 साल दे विच उहनूं मिट्टी नूं असी बिल्कुल बिना कैमिकल तो कैमिकल रहित कर सकते हैं, तो अपने प्रोड्यूस नूं भी जिथे कैमिकल पैदा की उहदे बराबर ही लैके आ सकते हैं। मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ां यूज़ कीतियां ने, जिवें कि मल्चिंग हैगी है। जिन्ना भी खेत में रहंद खुंद है मैं उन्होंने बिल्कुल नहीं साड़ता, उन्होंने सारे मैं खेत के यूज़ करदा, मतलब उन्होंने गाल के या मल्चिंग करके या उसका कुतरा करके बिछा के, या उन्होंने तुसीं डंगरां थल्ले बिछा के खेत च पा दिओ। अजकल तो डीकंपोजर आ गए ने, बायो डीकंपोजर। एक 100 ग्राम की शीशी नाल तुसीं 1 लाख टन बायो नूं कन्वर्ट कर सकते हो खाद दे विच। मैं शुरू किया है, तो वो जी बायो डीकंपोजर हैगी है, वो ग्रोथ प्रमोटर का काम भी करती है। फसल कोई ऐसी स्पैशल नहीं हैगी जो असीं बीज के छेती इनकम कर सकीए, पर सानू करना की पऊगा कि हौली हौली वो फसलां चुनो जिन्हां दी तुहानूं मार्केट दे विच प्राइस ज़्यादा मिले, तो उत्ते इनपुट कॉस्ट घट आवे। जिवें दालां हैगियां ने, पंजाब दे विच दालां बहुत घट बीजना शुरू करतियां लोगों ने। माँ की जिहड़ी फसल हैगी है, इस साल 2 वारी कर सकते तुसीं। सट्ठू माँ भी है, तो दूजे माँ भी है, बरसाती माँ भी है। माँ जिहड़ी हैगा तुसीं देखिया होना कि 70, 80, 90 रुपए किलो तो घट मिलता ही नहीं हैगा। जे 1 एकड़ दे विचों सानूं 4 या 5 कुंटल माँ मिलते हैं, जे असीं उहनूं आप वेचदे हां 60 रुपए किलो, तो 30,000 रुपए के माँ निकलते हैं।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਏਕੜ 'ਚ ਕਣਕ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਦਾਣਾ ਲਗਾਵਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਗਾਵਾਂ, ਮੱਕੀ ਲਗਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲ ਲਓ, ਭੇਡਾਂ ਪਾਲ ਲਓ, ਖਰਗੋਸ਼ ਪਾਲ ਲਓ, ਕੁੱਤੇ ਪਾਲ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਗੁੜ ਹੈਗਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਗੁੜ ਕਲੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖੰਡ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 40 ਕੁਆਂਟਲ ਗੁੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ 80 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁੜ ਦਾ ਕੰਮ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਾੜ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਸੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੀਕੂਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬਾਇਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਨੂੰ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਏਕੜ ਕਰ ਲਵੇ, ਚੌਥਾ ਏਕੜ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਥ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਬੀਜ ਪਾਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਇਹਦੇ ਹਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਡੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਲਸਣ, ਗੁੜ, ਰਿੰਡ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੈਪਟੰਬਰ 25-20 ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਸਪਰੇਅ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਲ ਵਧੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਰ ਦਿਓ ਸਪਰੇਅ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਤੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਆਪ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ
5,000 ਜਾਂ 10,000 12,000 रुपए की खेती कर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं पवेगी। ਜਾਂ बाहर फॉरन कंट्री जाके किला ਜ਼ਮੀਨ ਬਕਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ MBA ਵੀ ਹਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 3 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੰਡਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਪਿਸਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਣਾ ਕਿਰਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਲੱਗਦੇ ਔਖੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਕਰੀਏ। ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੌਫੀ ਦੇਖੋ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲੇਵਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਨੈਚੁਰਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੜ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦੀ ਭੇਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਕਿਲੋ ਗੁੜ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਨੀਰ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਕਿਲੋ ਦੇ ਗੁੜ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ 5-5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੈਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਖਰਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਨਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਪਰੇਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਮੂਤਰ, ਗੋਬਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਇਨਮਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਇਓਡਾਇਨਮਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ BD 501 ਬਣਾਉਣਾ, 502 ਬਣਾਉਣਾ, 504 ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 10 ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5,000, 4,000, 6,000, 8,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਲ ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਹਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਖੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਵਰਮਿੰਗ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਪਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 3-3, 4-4 ਏਕੜ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਈਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।